미국의 한 대학. 백발의 교수가 강단에 앉아있는 학생을 향해 걸어갑니다. 강단에 앉아있는 학생들은 아시아계 학생들이었는데요. 이는 한국 학생들과 중국 학생들이 어떤 생각을 가지고 있을까 비교하는 주제로 한 미국 대학교의 강의였습니다. 그런데 그 백발의 교수는 중국 학생들을 향해 미국에 온 진짜 이유가 무엇인가라고 물어보자 중국인 학생들이 당황하는 듯한 반응을 보였고, 여기에 보란 듯이 한국 학생들에게 한국 문화가 도용되고 있는 것에 어떻게 생각하냐고 물어보자 강의실이 발칵 뒤집어졌는데요. 한번 자세하게 알아보겠습니다. 최근 펜실베이니아 주립대의 샘 리처드 교수가 한국에서 온 학생들과 중국에서 유학 온 학생들을 강단에 불러 강의를 한 것이 화제가 되고 있습니다. 이 강의들을 보면 확실히 한국과 중국 학생들은 확연히 다른 가치관을 가지고 있다는 것을 알 수 있는데요. 강의에서 보면 중국 학생들은 머리 아픈 일에 신경 쓰고 싶지 않아 합니다. 그래서 무언가 압박을 받으면 피하는 것이 그들에겐 일상이 되어버렸는데요. 이들에게 있어서 미국 대학교는 중국의 압박을 피해 놀러오는 도피처 같은 곳입니다. 이런 중국 젊은이들의 가치관은 중국 산업에서도 드러납니다. 중국 공산당이나 회사들은 주변국과의 경쟁에서 밀리지 않게 산업 연구진에게 새 제품 개발에 대한 무리한 압박을 가하지만, 중국 연구진들은 주변국들의 기술력을 따라잡기엔 원천 기술이 없고, 그렇다고 연구를 통해 성과를 내기엔 시간도 촉박해 압박을 벗어나고자 불법 복제품을 내놓고 있는 것으로 보입니다. 중국이 불법 복제품을 만들어내는 것은 스스로의 문화적 자존감을 저하시킬 수밖에 없는데요. 한국의 경우는 어떨지 미국 교수가 한국 학생들에게 물어봤습니다. Countries with the most students who study abroad. China is number one, right? What do you, so the question I have for you all is like, what do you get out of coming here to the US? Less pressure because there are so many people in your age and compete with you, and they are all jiwa. But wait, but is coming to the US then, is it harder to get to the US or is it easier to get to the US than to go to the best universities in China? If we want to get to the best university in China, we need to prepare maybe 6 courses and have a test. But if we want to come to America and improve our education, we just need to learn English. Oh, dude. Yeah, that's the truth. Dude. Wait, hang on. So that means that all the Chinese students that come here are slackers, right? You learn English and you have to have money to pay for it because it's really expensive to pay for, like Penn State for you all is a lot of money, right? And so, but the key is it's so much easier. So this is what you were saying, bro. Like the pressure in China is just so intense to continue going to the best possible universities. So here's a question though. When you return to China with a Penn State degree, how does that compare to a degree from a really good university in China? So according to the world ranking, Penn State is mostly equivalent to top 10 universities in China. The biggest issue is that when you get back to China and then you are going to fit in their Chinese environment, working placement environments, it might be a problem with that. So that is right. some companies' concerns. I got yes. you. Okay. It's common to be called a spoiled student, but actually these names are usually used for students in bad school, like the community college. 한국 학생들은 중국 학생들에 비해 자국 문화에 대해서 강한 자신감을 가지고 있습니다. 그리고 멀리 타국에 있어도 한국 소식을 항상 궁금해하고 한편으로는 그리워하는 것 같습니다. 중국 학생들이 미국에 놀러 왔다고 보면 한국 학생들은 진짜로 열심히 공부하고 돌아가 한국을 더욱 발전시키려는 주역이 되고자 하는 것 같습니다. 리처드 교수는 그런 한국인들에게 질문을 바꿔서 물어보는데요. Jiwan and Sina and Roy and Eric, you're all from where? So what's your story? Where are you from? I'm from South Korea. My name is Eric, and I'm a junior. Junior at Penn State. Yep. My name is Roy. I'm from South Korea. I'm sophomore. What's your Korean name now? Kyungwon. Right. Just as when you're all young, right? So you've lived this
expansion of Korean culture around the world. But what's it like for you to see, K entertainment and K culture just proliferate around the world? Just like pride. Like, how much pride do you feel, or how much is that part of it? Or Sina, how about we'll start with you? I think I'm pretty confident as being Korean, and when I was in Korea, I used to watch a lot of news, like global news, that like BTS or like K-pop or even K-drama is a thing, not just in US but like in worldwide. And I was actually curious, like, is it really a thing in US? Because at that time I was in Korea, so I had no way that if it's really a thing or not. But then every time I watch that, and like some of my American friends know about BTS and K-pop, and they asked me about that, I think I was pretty confident. I was really proud as Korean. So Jiwon, when did you first realize that Korea was like kind of a big deal around the world? Like, this whole world of K culture. So like from when? Yeah, when did you first have the sense of that? Maybe 4 to 5 years ago. Mm-hmm. How so? Like, what did you see? Like I saw some news on TV. They talk about like BTS or EXO or other like Super Juniors. Mm-hmm. Like they are popular in South America and some Latin countries. And I saw, yeah. 한국 학생들은 세계인들이 자국 문화를 소비하는 것에 관대한 모습을 보이며, 한편으로는 이를 한국을 소개할 수 있는 수단이라고 생각해 한국이 원조라는 것만 밝힌다면 다 같이 한국 문화를 즐겼으면 한다고 자국 문화에 대해 큰 자신감을 내비쳤습니다. 실제로 해외에서 많은 사람들은 한국 문화에 K-팝, K-드라마, K-푸드 등 K라는 접두사를 붙여 한국의 문화임을 드러내며 함께 즐기는 모습을 보입니다. 그러나 문제는 중국입니다. 최근 중국의 한 예능 프로그램이 논란에 휩싸였습니다. 현재 중국조음이라는 중국 전자음악 오디션 프로그램에서 한다라는 조선족으로 구성된 팀이 출연하고 있습니다. 논란이 된 이유는 이들이 너무도 버젓이 한국의 것을 중국의 것이라고 하며 대대적으로 문화 훔치기를 하고 있기 때문인데요. 이는 해외에서 한국의 문화임을 밝히고 문화를 소비하는 것과는 완전히 다른 모습이며 한국이 일궈놓은 업적을 아무 노력 없이 도둑질하려는 의도로밖에 안 보입니다. 실제로 작년 오징어 게임은 전 세계에 인기를 얻었습니다. 한국 드라마 최초로 미국 넷플릭스 1위에 등극하기도 했는데요. 당시 중국에서는 넷플릭스를 볼 수 없는 환경임에도 60여 개의 사이트에서 불법으로 유통이 되어 논란이 되었습니다. 그리고 오징어 게임이 2019년에 나온 중국의 영화를 따라했다는 터무니없는 주장을 펼치기도 했으며, 오징어의 승리라는 어린 시절 놀이로 목숨을 건 서바이벌 게임이라는 컨셉으로 표절 비판을 받은 적이 있습니다. 그런데 이젠 대놓고 오디션 프로그램에 무궁화 꽃이 피었습니다라는 무대를 하기까지 합니다. 앞서 말한 판다라는 팀은 중국의 해아가를 한국의 판소리 버전으로 노래하고 옹이라는 곡으로 공연을 하면서 갓을 쓰고 한글이 써져 있는 한복을 입고 나와서 탈춤, 농항모, 상모 돌리기 등을 하였습니다. 심지어 인터뷰 과정에서 자신들이 입고 나온 옷과 춤들은 조선족만의 문화이고 전통이다라며 중국에 있는 조선족들에게만 있는 문화라고 강조까지 하였죠. 중국 좋은 프로그램의 제작진들은 중국의 SNS인 웨이보를 통해 해당 부분에 대한 입장을 밝혔습니다. 중국의 문화가 외국에서 기원한 것으로 오해받고 있는 중에 중국의 비주류 문화를 재해석한 무대라서 큰 의미가 있습니다라는 입장을 밝혀 더 큰 논란을 빚기도 했습니다. 그리고 곧 시작되는 2022 중국 베이징 올림픽도 문제가 많습니다. 베이징 올림픽 유치 축하 영상에는 한복을 입은 사람이 부채춤을 추고 상모 돌리기도 하며 전 세계의 행사를 동북공정에 이용하였습니다. 이러한 중국의 만행에 단호한 대처가 필요한 시점인데요. 최근 한국에서는 아주 신박한 방법으로 중국 동북공정을 저격하는 기획을 선보입니다. 바로 이 패션 브랜드 아카이 코리아인데요. 해당 브랜드는 작년 중국의 역사 왜곡의 분노를 금치 못하고 중국 무기한 판매 중단을 하겠다며 나섰었습니다. 그런데 아이러니하게도 아카이 코리아의 공식 홈페이지에는 한국, 미국, 그리고 중국 버전의 공식 페이지가 존재합니다. 이 중국 페이지의 차별점은 제품의 수가 현저히 적다는 것과 한국과 미국에서는 판매하지 않는 상품을 판다는 것입니다. 아카이 코리아는 최근 중국 공식 홈페이지를 통해 상품을 출시했습니다. 따뜻한 물을 부으면 디자인이 나타나는 변색 머그컵입니다. 중국인들이 차가운 물을 마시지 않고 따뜻한 물과 차를 마신다는 특징을 생각하여
머그컵을 출시한 것이죠. 마치 중국만을 위한 상품으로 보이지만 따뜻한 물을 부었을 때 나타나는 디자인들이 모두 중국의 동북공정을 비판하고 있습니다. 머그컵의 진짜 모습을 봤을 때 중국인들의 반응이 궁금해지는 대목인데요. 여기에 상모 돌리기, 한복, 김치 그리고 최근 중국이 따라하며 논란이 되었던 평창올림픽 시상도우미 의상까지 태극기를 넣어 한국의 것이라고 알렸습니다. 또한 머그컵들의 상품명이 특이합니다. 역사의 수레바퀴를 뒤로 돌릴 수 없다라는 중국 속담인데요. 머그컵 디자인에도 적힌 이 속담은 역사는 바뀔 수 없다라는 것을 의미하며 한국의 역사를 왜곡해선 안 된다라는 경고를 의미합니다. 라카이 코리아는 패션 브랜드임에도 기업의 영향력을 한국 역사를 알리는 것에 매진하는 곳으로 익히 알려져 있습니다. 뉴욕 타임스퀘어 한복 광고, 만우절 중국 동북공정 저격 이외에도 일제강점기 만행을 알리는 여러 프로젝트를 진행하였으며 현재는 중국 네티즌들을 상대로 한 역사 왜곡 국제소송 준비 중으로 사건 번호까지 부여되었고 중국 네티즌들의 신원 파악 중으로 올해에는 본격적인 소송을 시작할 수 있을 것이라고 전했습니다. 라카이 코리아는 한국적인 디자인들을 담아 세계에 판매하며 꾸준히 한국을 위한 일들을 해오고 있습니다. 한국의 역사적인 일들이 담긴 달력부터 한국을 상징하는 디자인들까지 한국적인 것이 세계적인 것이다의 표본을 보여주고 있는 것인데요. 하루빨리 중국이 문화 강탈을 멈추기 바라며 그 최일선에서 한국의 이익을 대변하는 라카이 코리아를 응원합니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요를, 다른 이야기도 궁금하시면 구독을 눌러주세요.